ओम शांति ओम शांति 3-6-25 महावाक्य बाबा कहते मीठे बच्चे एबे तुमे माने नुआ संबंध को जाउछ सेथिपाई एठिकार कर्मबंधन युक्त संबंध को भूली कर्मातीत हेबार पुरुषार्थ कर। प्रश्न अछि बाबा केउ पिलामानंकर बाहाबाह करिथांती सबुठारु अधिक स्नेह काहाकू देइथांती। बाबा केउ पिलामानंकर बाहाबाह करिथांती सबुठारु अधिक स्नेह काहाकू देइथांती। उत्तर बाबा गरीब पिलामानंकर बाहाबाह करिथांती कहिथांती बाहा गरीबी दारिद्र्य अवस्था बाहा आरामरे 2 खंड रुटी खाओ अधिक लालसा रख नाही। गरीब पिलामाने बाबांकु स्नेहरे मने पकाई थांते। बाबा अपाठुआ पिलामानंकु देखि खुशी होइथांती काहींकिना सेमानंकु पूर्वरु पढ़िथिबा ज्ञानकु भूलिबार कष्ट करिबाकु पड़ी न थाए। ओम शांति। एबे बाबांकु पिलामानंकु प्रतिदिन कहिबाकू दरकार पड़ू नहीं जे निजको आत्मा भाव आत्मा अभिमानी हुआ अर्थात देही अभिमानी हुआ शब्द तो एका ना। बाबा कहउछंती निजको आत्मा भाव आत्मारे ही 84 जन्मर पाठ भरी रहिछि। गोटिए शरीर नेई अभिनय कला पुणी सही शरीर विनाश होई जाई थाए किंतु आत्मा तो अविनाशी अटे। तुम मानकु एही ज्ञान एबे ही मिलुछि आउ काहाकू एही कथा जणा नाही। एबे बाबा कहउछंती चेष्टा कर जेते पारुछ बाबांकु मने पकाओ। कर्मधंदारे लागी गले तो एते मने पकाई पारिब नाही। तेणु घर गृहस्थरे रही कमल पुष्प समान पवित्र हुआ पुणी जेते पारुछ मोते मने पकाओ। एपरी नुहे जे आमकु निष्ठारे बसिबार अछि। निष्ठा अक्षर मध्य भूल अटे। वास्तवरे जोग ही कहिबा यथार्थ अटे। केउठारे मध्य थाओ बाबांकु मने पकाओ। मायार तोफान तो बहुत आसीब काहाकू कौन मने पड़िब काहाकू कौन तोफान निश्चिंत आसीब पुणी सही समय रे ताठारु दूररे रहिबाकू पड़िब। एठारे बसी थिले मध्य माया बहुत हैरान करिब। एहा तो युद्ध अटे। जेते हालुका हेब सेते बंधन कम हेब। प्रथमे तो आत्मा निर्बंधन अटे। जन्म नेला परे माँ बापांक आड़कू बुद्धि जाई थाए पुणी स्त्री को ग्रहण करिथांती। जेउ जिनिस सामनारे देखा जाऊ नथिला ताहा पुणी सामना को आसी जाई थाए। पुणी संतान जन्म हेले सेमाने मने पड़िबे। एबे तुम समस्तंकु एहा भूली जिबार अछि। एकमात्र बाबांकु ही मने पकाइबार अछि। एथिपाई ही बाबांकर महिमा रहिछि। तुमर माता पिता आदि सबु किछि सिए ही अटंती। तांकु ही मने पकाओ। से तुमको भविष्यत पाई सबु किछि नुआ देई थांती। नुआ संबंधरे नेई आसी थांती। संबंध तो सेठारे मध्य रहिब ना। एपरी नुहे जे कौनसी प्रलय होई जिवो। तुमे गोटिए शरीर छाड़ी पुणी आउ गोटिए शरीर नेउछ। जेउ माने बहुत भल सेमाने निश्चित उच्च कूलरे जन्म नेबे। तुमे एबे भविष्य 21 जन्म पाई ही पढ़ुच। पाठपढ़ा समाप्त हेला परे प्रारब्ध भोग करिबा आरंभ हेब। स्कूल रे पाठ पढ़ी ट्रांसफर होई थांती ना। तुमे माने मध्य शांति धामरु सुख धाम को ट्रांसफर हेब। एही छी छी दुनियारू मुक्त होई जाउछ। एहार नाम ही हेउछि नरक। सत्ययुग को कुहा जाए स्वर्ग। एठारे मनुष्य केते घोर अंधकार रे अछंती।
ଯେଉଁମାନେ ଧନବାନ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଏହିଠାରେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ତ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଯିଏ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବେ ସେମାନେ ଧର୍ମରାଜପୁରୀରେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବେ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ତ ଦଣ୍ଡ ନଥାଏ। ସେଠାରେ ଗର୍ଭ ମଧ୍ୟ ମହଲ ପରି ସୁଖଦାୟୀ ଅଟେ। କୌଣସି ଦୁଃଖର କଥା ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ଗର୍ଭ ଜେଲ ଅଟେ, ଯେଉଁଠାରେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ତୁମେ କେତେଥର ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହୋଇଛ, ଏହାକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ସାରା ଚକ୍ର ସ୍ମୃତିରେ ଆସିଯିବ। ଏହି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଥା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅଟେ। ଏହା ଭୁଲିଯିବା ଦ୍ୱାରା, ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ମାୟା କ୍ଷତି କରି ଦେଇଥାଏ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ମେହନତ। ବିନା ମେହନତରେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି, ବାବା ମୁଁ ଅପାଠୁଆ, କିଛି ଜାଣିନାହିଁ। ବାବା ତ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଏଠାରେ ତ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଥିବା ସବୁ ଜ୍ଞାନକୁ ଭୁଲିବାକୁ ହେବ। ଏଠାରେ ତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଶରୀର ନିର୍ବାହ ଅର୍ଥେ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ଜାଣିଛ ନା, ଏହା ସବୁ ସମାପ୍ତ ହେବାର ଅଛି। ଯେତେ ପାରୁଛ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ ଏବଂ 2 ଖଣ୍ଡ ରୁଟି ଖୁସିରେ ଖାଅ। ବାହା ଏହି ସମୟର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଅବସ୍ଥା। ବାହା ଆରାମରେ 2 ଖଣ୍ଡ ରୁଟି ଖାଇବାର ଅଛି। ଅଧିକ ଲାଳସା ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ମିଳୁଛି କେଉଁଠୁ? ଚିନି ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ମିଳିବ ହିଁ ନାହିଁ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବା କରୁଛ ତେଣୁ ତୁମକୁ ସରକାର ଦେଇଦେବେ। ସେମାନେ ତ କିଛି ବି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ହଁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସରକାରଙ୍କୁ ବୁଝାଅ କି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ମାତା ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛୁ। ତାଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଠାରେ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଦେଉଛନ୍ତି କି ପାଖରେ କିଛି ହିଁ ନାହିଁ। ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେପରି ସାହୁକାର ଭିକାରୀକୁ ମୁଠାଏ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଗରିବ ହୋଇଥିବେ ତେବେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦେଇଦେବେ। ଚିନି ଆଦି ଆସିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯୋଗ କମ୍ ହୋଇ ଯାଉଛି। ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ନ ରହିବା କାରଣରୁ, ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସୁଥିବା କାରଣରୁ କୌଣସି କାମ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏହି କାମ ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ଏତେ ହେବ ନାହିଁ ଯେତେ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିବ। ଯୋଗବଳ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ମାୟା ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ଏକଦମ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଥାଏ। ପେହେଲମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ଧରିଥାଏ। ଭଲ ଭଲ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଚାରୀ ବସିଥାଏ। ଗ୍ରହଚାରୀ ବସିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଯୋଗର ଅଭାବ। ଗ୍ରହଚାରୀ କାରଣରୁ ହିଁ ନାମ ରୂପରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ସତ୍ୟାନାଶ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ଉଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି ତେବେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଧ୍ୟାନଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ, ଆଉ ଜ୍ଞାନଠାରୁ ଯୋଗ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ଅଧିକ ଧ୍ୟାନରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ମାୟାର ଭୂତମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶତା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏପରି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଫାଲତୁ ଧ୍ୟାନରେ ଯାଇଥାନ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ତ ବାବାଙ୍କର ମୁରଲୀରୁ ମିଳୁଛି। ବାବା ସର୍ବଦା ସାବଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ଧ୍ୟାନ କୌଣସି କାମର ନୁହେଁ। ମାୟାର ବହୁତ ପ୍ରବେଶତା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଅହଙ୍କାର ଆସିଯାଇଥାଏ। ଜ୍ଞାନ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳି ଚାଲିଛି। ଜ୍ଞାନଦାତା ଶିବ ବାବା ଅଟନ୍ତି। ମମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଏହିଠାରୁ ମିଳିଥିଲା ନା? ସିଏ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ମନ୍ମନା ଭବ, ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କର। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୁଁ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରୁଛି ତ? ଏହିଠାରେ ହିଁ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବାର ଅଛି। କାହାକୁ କାହାକୁ ଦେଖ, ତାଙ୍କର ଏବେ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ଖୁସିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ କ୍ରୋଧର ଭୂତ ଆସିଗଲା, ପୁଣି ସବୁ ଶେଷ। ପୁଣି ସ୍ମୃତି ଆସିଥାଏ ଯେ ଏହା ତ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଦେଲି। ପୁଣି ସୁଧୁରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଘଡ଼ି ଘଡ଼ିର ଘଡ଼ିଆଳ ଅର୍ଥାତ୍ କୁମ୍ଭୀର। ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖ, ବହୁତ ମିଠା। ବାବା କହିବେ, ଏପରି ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇବେ। ପୁଣି ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କଥାରେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି। କ୍ରୋଧ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା କରିଥିବା ସମସ୍ତ ରୋଜଗାର ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ରୋଜଗାର ହେଲା, ପୁଣି ଏବେ କ୍ଷତି ହେଲା। ସବୁ କଥା ଯୋଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି।
ଜ୍ଞାନ ତ ବଡ଼ ସହଜ ଅଟେ, ଛୋଟ ପିଲା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇ ପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯିଏ ଯେପରି ଅଟେ ମୋତେ ଯଥାର୍ଥ ରୂପରେ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବିବା ଏହିପରି ଭାବରେ ଛୋଟ ପିଲା ସ୍ମୃତିରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ମରିବା ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, କିନ୍ତୁ ମନେ ପକାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯଥାର୍ଥ ଭାବେ କେହି ତାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। କେହି ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ନା ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେଉଛି। ପରମ୍ପରାରୁ ଋଷିମୁନି ଆଦି ସବୁ କହି ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାକୁ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ସେମାନେ ତ ତଥାପି ସତ୍ତ୍ୱଗୁଣୀ ଥିଲେ। ଆଜିର ତମପ୍ରଧାନ ବୁଦ୍ଧି ତାଙ୍କୁ କିପରି ଜାଣିପାରିବେ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ରାଜା ରାଣୀ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରଜାମାନେ ପୁଣି କିପରି ଜାଣିବେ? କେବେ ବି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବେ କେବଳ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି କେହି କେହି ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କେଉଁଆଡ଼େ ବି ଯାଅ କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ରୋଜଗାର ହୋଇପାରିବ। ତୁମେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ନିରୋଗୀ ହେଉଛ। ଏପରି ବାବାଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ମନେ ପକାଇବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ମାୟା ଭୁଲାଇ ତୋଫାନ ମଧ୍ୟକୁ ନେଇ ଆସିଥାଏ। ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ ହେବ। ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବାର କଥା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଅଟେ। ଏହା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେବାର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଅଟେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ଅଟେ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଛ, ଗୋଟିଏ ଘରେ ତୁମେ କହୁଛ ମୁଁ ସଙ୍ଗମଯୁଗୀ ଅଟେ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ କିମ୍ବା ପିଲାମାନେ କଳିଯୁଗୀ ଅଟନ୍ତି। କେତେ ଫରକ ହୋଇଯାଉଛି। ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥା ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଘରେ ରହି ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ଆମେ ଫୁଲ ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛୁ। ଏହା ହେଉଛି ଅନୁଭବର କଥା। ବାସ୍ତବରେ ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ହିଁ ମେହନତ ଅଟେ। ଗୋଟିଏ ଘରେ ଜଣେ ହଂସ ତ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବଗ, ପୁଣି କେହି ତ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟକ୍ଲାସ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି। କେବେ ହେଲେ ବିକାରୀ ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଆସିନଥାଏ। ସାଥିରେ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ରହିଥାନ୍ତି, ସାହସ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ମିଳିବ। ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ନା। କେହି କେହି ତ ଦେଖ ବିକାର ପାଇଁ କେତେ ମାରିଥାନ୍ତି, ଝଗଡ଼ା କରିଥାନ୍ତି। ଅବସ୍ଥା ସେହିପରି ହେବା ଦରକାର, ଯାହାକି ସଂକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ କେବେ ଅପବିତ୍ର ହେବାର ବିଚାର ନ ଆସୁଥିବ। ବାବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ହେଉଛୁ। ଶ୍ରୀ ଅର୍ଥ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଥାନ୍ତି ନମ୍ବର 1 ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ 2 ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବେ ମିଳୁଛି। ଏହି ଈଶ୍ୱରୀୟ ସଭାର କାଇଦା ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ରହିଛି, କେବେ ହାଇ ମାରି ନଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଗରେ ବସିବା ଦରକାର। କେହି କେହି ସନ୍ତାନ ବାବାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସି ମଧ୍ୟ ଢୁଳାଇଥାନ୍ତି, ହାଇ ମାରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ପଛରେ ଯାଇ ବସିବା ଦରକାର। ଏହା ପିଲାମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱରୀୟ ସଭା ଅଟେ। ପରନ୍ତୁ କେହି ବ୍ରାହ୍ମଣୀମାନେ ଏଭଳିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏମିତି ତ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଧନ ମିଳୁଛି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମହାବାକ୍ୟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅଟେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି। ତୁମେ କହୁଛ, ବାବା ଆମେ ବେହଦର ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆସିଛୁ। ମିଠା ମିଠା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାବା ବାରମ୍ବାର ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏହା ଛି ଛି ଦୁନିଆ ଅଟେ। ତୁମର ହେଉଛି ବେହଦର ବୈରାଗ୍ୟ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ଦୁନିଆରେ ତୁମେ ଯାହା କିଛି ଦେଖୁଛ ତାହା କାଲିକୁ ନଥିବ। ମନ୍ଦିର ଆଦିର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଣା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ପୁରୁଣା ବସ୍ତୁର କେତେ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି। ବାସ୍ତବରେ ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯଦି ଆସିବି ନାହିଁ ତେବେ ତୁମେ ରାଜ୍ୟପଦ କିପରି ନେବ? ଯାହାଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି ସେମାନେ ଆସି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୋଟିକରେ ଗୋଟିଏ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ କୌଣସି କଥାରେ ସନ୍ଦେହ ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭୋଗ ଲଗାଇବାର ମଧ୍ୟ ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଜ୍ଞାନ ଓ ଯୋଗର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଆଉ କୌଣସି କଥାରେ ତୁମର ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ।
କେବଳ ଦୁଇଟି କଥା, ଅଲଫ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବା ଏବଂ ବେ ଅର୍ଥାତ୍ ବାଦଶାହୀ, ସତ୍ୟଯୁଗୀ ରାଜତ୍ୱ। ଅଲଫ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି। ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଉପରକୁ ଇସାରା କରିଥାନ୍ତି ନା? ଆତ୍ମା ଇସାରା କରିଥାଏ ନା? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତୁମେ ମୋତେ ମନେ ପକାଉଛ। ତୁମେ ସବୁ ମୋର ପ୍ରେମିକା ଅଟ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଛ ବାବା କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଆସି ସବୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁଖ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କହିଥିଲେ, କେବଳ ଏହା ବୋର୍ଡ଼ରେ ଲେଖିଦିଅ ଯେ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ବେହଦର ବାବା କିପରି ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ତାହା ଆସି ବୁଝ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବାର ଅଛି ତ ଆସି ବୁଝ। ଘରେ ବୋର୍ଡ଼ ଲଗାଇ ଦିଅ, 3 ପାଦ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ତୁମେ ବହୁତ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିପାରିବ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ନିରୋଗୀ ହେବ ଏବଂ ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜତ୍ୱ ମିଳିବ। ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ କହିବ ଯେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ଅଟେ। ଆଜିକାଲି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ଆସୁଛି, କାହିଁକି ନା ନର୍କବାସୀ ଅଟନ୍ତି। ନିଜେ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଆମର ପିତା ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଲେ। ତେବେ ତୁମେ ନର୍କବାସୀ ଅଟ ନା? ଯେବେ ମରିବ ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ। କେତେ ସହଜ କଥା ଅଟେ। ଯିଏ ଭଲ କାମ କରିଥାନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କହିଥାନ୍ତି, ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ ମହାଦାନୀ ଥିଲେ, ଇଏ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ କେହି ବି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ନାଟକ ଶେଷ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଲାଗିବ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ କଳାକାର ଏଠାକୁ ଆସିଯିବେ, ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରିବେ। ଶିବଙ୍କର ବରଯାତ୍ରୀ କହିଥାନ୍ତି ନା? ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ସବୁ ଆତ୍ମା ଯିବେ। ମୂଳ କଥା ହେଲା, ଏବେ 84 ଜନ୍ମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଏବେ ଏହି ଶରୀର ରୂପୀ ଜୋତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେପରି ସର୍ପ ପୁରୁଣା କାତି ଛାଡ଼ି ନୂଆ ନେଇଥାଏ, ସେହିଭଳି ତୁମେ ନୂଆ ଶରୀର ସତ୍ୟଯୁଗରେ ନେବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି। ଫାଷ୍ଟକ୍ଲାସ୍ ଶରୀର ଅଟେ। ଆମେ ଏହିପରି ଫାଷ୍ଟକ୍ଲାସ୍ ଶରୀର ନେବା। କହିଥାନ୍ତି ନା, ମୁଁ ତ ନାରାୟଣ ହେବି। ଏହା ତ ସଢ଼ି ଯାଇଥିବା ଛି ଛି ଶରୀର ଅଟେ। ଏହାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ି ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯିବା। ଯଦିଓ କହୁଛ ଯେ ଆମେ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେଉଛୁ, ତେବେ ଏହାକୁ ମନେ ପକାଇ ଖୁସି କାହିଁକି ମିଳୁନାହିଁ? ଏହି ସତ୍ୟନାରାୟଣ କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝ। ଯାହା କହୁଛ ତାହା ବାସ୍ତବରେ କରି ଦେଖାଅ। କହିବା କରିବା ସମାନ ହେବା ଦରକାର। କର୍ମଧନ୍ଦା ଆଦି ମଧ୍ୟ କର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ହାତରେ କାମ କର, ହୃଦୟ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହୁ। ଯେତେ ଯେତେ ଧାରଣା କରିବ, ସେତେ ତୁମ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଜ୍ଞାନର ଧାରଣା ଆଧାରରେ ତୁମେ କେତେ ଧନବାନ ହେଉଛ। ଏହା ହେଉଛି ରୁହାନୀ ଜ୍ଞାନ। ତୁମେ ଆତ୍ମା ଅଟ। ଆତ୍ମା ହିଁ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ କଥା କହିଥାଏ। ଆତ୍ମା ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥାଏ। ଆତ୍ମା ହିଁ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1 ହେଉଛି, ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ପୁରୁଣା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନ ଦେଖିଲା ପରି ରହିବାକୁ ହେବ। ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବା ପାଇଁ କହିବା ଏବଂ କରିବାକୁ ଏକ ସମାନ କରିବାକୁ ହେବ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2 ଅଛି, ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନର ସମ୍ମାନ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଏହା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ରୋଜଗାର। ଏଥିରେ ହାଇ ମାରିବା କିମ୍ବା ଢୁଳାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନାମ ରୂପର ଆକର୍ଷଣରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ବାବାଙ୍କର ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ରହି ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ କମଳ ପୁଷ୍ପ ଭଳି ନିଆରା ଏବଂ ପ୍ରିୟ ହୁଅ। ବାବାଙ୍କର ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ରହି ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ କମଳ ପୁଷ୍ପ ଭଳି ନିଆରା ଏବଂ ପ୍ରିୟ ହୁଅ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା ପିତା ସେବାଧାରୀ ହୋଇ ଆସିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଛତ୍ରଛାୟା ରୂପରେ ସର୍ବଦା ପିଲାମାନଙ୍କର ସେବା କରିଥାନ୍ତି।
ମନେ ପକାଇବା ମାତ୍ରକେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ସଙ୍ଗର ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ଏହିଭଳି ସ୍ମୃତି ରୂପକ ଛତ୍ରଛାୟା କିପରି ବି ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ କମଳ ପୁଷ୍ପ ଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ନିଆରା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ କରିଦେଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ମେହନତ ଲାଗିନଥାଏ। ବାବାଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା, ସ୍ୱସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପରିସ୍ଥିତି ଯେପରି ବି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସ୍ଲୋଗାନ: ଯଦି କୌଣସି ପରଦା ମଝିକୁ ଆସିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ, ତେବେ ବାବାଙ୍କର ସଙ୍ଗର ଅନୁଭବ ହୋଇ ଚାଲିବ। ଯଦି କୌଣସି ପରଦା ମଝିକୁ ଆସିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ, ତେବେ ବାବାଙ୍କର ସଙ୍ଗର ଅନୁଭବ ହୋଇ ଚାଲିବ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା: ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କର ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୁଅ। ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କର ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୁଅ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।